government officials, more than lakh audience as keynote speaker throughout India. He is contributing to 64 corporate clients, to name a few: Aditya Birla, LIC, Jindal, Tata Motors, BDK, and so on. And also helping many universities and academic institutions to enhance their productivity, performance, and profitability. He is a member of Academic Council of Karnataka University, Dharwad, Director of Cooperative Bank, academic advisor of many educational institutions. He has authored a book named It Is Never Too Late, which is much read by every MBA aspirant, and co-authored a book in Kannada, Kattige Battalu, a collection of inspiring stories. He has received many awards, to name a few: Jewel of India, Beacon of Hope for Humanity, and being a motivator, it's our proud privilege to have him as a resource person and the first brand ambassadors to start all our training programs. With this brief introduction, I welcome Mahesh Mashal sir to take over the session. Thank you. Okay, thank you Deepa. So nice. I am so happy seeing my own photographs. Sir, ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes sir. Yeah, audible. Yeah, ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. Thank you so much. I was telling like I was so happy to see my own photographs. Some are with hair, some are without hairs. Okay. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕುಂತಿದ್ದೀರಾ. ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಟೀಚರ್ಗಳು ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಷನ್. ನಾವತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ if you can all smile like how Nagajyoti madam is smiling, Sita madam is smiling, maybe Rama is very happy. Then now Kunchan sir is smiling. Okay, Ramakant sir yako smile ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, Ramakant sir. Right, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಯೋದು ಮುಂದೆ ಕಲಿಯೋನಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ then you can't enter the class itself. As it is, you are physics teachers and I know I have gone through science in my PUC. After that, I quit and went into commerce because maybe I didn't find a right teacher for me who makes me to love that subject. Today, I regret. But I'm so happy, like after so many years, I met one more physics teacher and who made me understand a lot of physics. That is Dr. Shiva Prasad. Okay, now I'm thinking, why did I miss physics, Anta? After when he discusses, ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Right? Reason, my dear friends, like why I'm telling this is love for the subject is love for the teacher. Can you understand? Love for the subject is love for the teacher. And if you can't create that love in the class, however intellectual you are, however you are academically strong, however good you are in subject, you can't reach the students. This is my understanding after talking to around say 10 lakh people in this country, reaching out to almost 64 companies. Okay, having addressed students, teachers, parents, corporates, okay, industry giants, and those who want to take their company from 100 crores to 500 crores. All these people I met, like one thing is that love matters a lot. And I think next 21 days, along with this online and offline classes, you'll all start understanding what is love, what is compassion, and how we can take that to the classroom. And that is what I have understood as far as me being with HEA and Dr. Shiva Prasad and the whole team for reaching almost 20,000 teachers or something like that, 2,100 teachers or something. So what I am trying to tell is it's ultimately the love that you carry inside. Nobody wants to know like what you know. First they want to know you. They want to love you. They want to feel comfortable with you. ನೋಡಿ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಅತಿಥಿ ಅಂದ್ರೆ, suppose he is very comfortable with you, you love him, then there is a joy in the whole family. ಹೌದಾ? ಯಾರೋ ಒಬ್ನು ಕಿರಿಕಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಿರಿಕಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇನೋ ತೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಗುಯ್ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಯು ಲೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸಡನ್ಲಿ ಯು ಲೂಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸಂಡೆ,
ಅದು ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೈಕ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು, ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ it is all energy that is working, vibrations that are working around us, and our vibe attracts our tribe, right? So in the whole process of doing something in our life, we would have not focused on that vibe itself. Knowledge ide, ella ide, it's all okay, but whether you are focusing on that vibration, that so that you create a wonderful vibe, so that the tribe gets attracted, they start coming forward. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಅವರು ನನ್ನ ಕಡೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದ್ಸಲ ಕುಂತ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಜಾಯ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಟೀಚರ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೀ ಲೈಕ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವೆನ್ ಮೈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಹೌ ಡು ಐ ಬ್ಲೇಮ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್, criticizing, complaining these are the I mean tools or the weapons of a person who does not carry good vibrations. But if you can carry a good vibration, I think the whole world will come to this. So ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ I am blessed, I am really blessed, because I meet so many good people on this earth. Every day I travel 24 days, I travel throughout India, I meet wonderful people, right? ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಕಿಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಎನಿ ಜಾಬ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಅವ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ನನಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, ಆ ಸಾಧಕರು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮೇಲಿನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್, ಬಟ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲೂ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಯು. You must have given importance to so many things, your relatives, your friends, your job, your teaching, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಟಾಕ್ ಈಸ್ ದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ದೇ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಫೀಲ್ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್, what they have chosen. So my dear friends, good friends, like allow me to call you as friends, even though if you are elders, senior friends, okay, youngsters, junior friends, but let us be friends, more than being a teacher and taught, because you're all good people doing wonderful things for the society. I have a lot of respect for the teachers. My dad was a teacher, so naturally there is an element of that DNA is inside me also. I respect teachers. The first and the foremost point is like, we need to respect what we are doing. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆವರ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಲೈಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಟಾಕ್ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಚಾಯ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್. And we respect the choice that we have made, then it is respecting ourselves. When we respect ourselves, then the whole world will respect us. This is what is my simple understanding meeting such great people like. So, if at all you are doing it, wonderful. If you are not doing it, please re-look into it. Like, don't talk bad about what we are doing. Like, I don't relate it to the salary, the scale, the government and all. We are all blessed to be teachers. It is a blessing. Never relate your intellect with the teaching profession. There are intellectuals, there are first rank holders in every university. Actually, they should have become the teachers in every college. Like, if you ask yourself, why did I become a teacher?
then there is a blessing, there is nothing else. That beautiful God saw an element of teacher in you and he made you a teacher. And we should respect it, sir. I'm not talking philosophy here. This is what internal vibrations ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ this is what is required. Like unless if you go inside, ಒಳಗಡೆ ಒಳಪಯನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು. This is so simple. ಅದನ್ನ ಒಳಪಯನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. And as a physics teacher, quantum physics, the new thing, spirituality getting connected to science now, right? I think you'll be more aware and alert about all these things happening. Like it's ultimately your vibrations, how you feel inside. Like, are you happy for the day? ಹೌದಾ? ನೀ ಏನ್ ಬೇಕಾ ಜಾನ ಇರಪ್ಪ, but you are disturbed for the day. Do you think you'll do the best in your classroom? Best things will manifest. ಒಳ್ಳೇದೇನಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು time when you are in a wonderful mood and you are into best vibration, you don't know how the class went through. Like class ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Really, like the time will pass and you'll not even know you're hungry. You don't know that what topic you're discussing because you have become one with the topic along with the students. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೊಬ್ರು ಮೆಂಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಶಂಕರನ್ ಅಂತೇಳಿ, he is a great mathematician and he's called a Bhishma Pitama of management because he has a lot of his students vice chancellors today, right? Highly respected teacher, 82 plus now with ailing health. It's okay. But our once when I was sitting in Cochin, I asked him, sir ಬೋಮ್ಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಮಂಜು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್. Okay. So when I was sitting with him in Cochin after a teacher's training program, he's a mentor for me. He's a coach for me, right? I just asked him. So he was referring in the college. Even the training program he was referring. Technology is going to boom the world, and next few years technology will take over. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ I just asked him a question in the evening over a cup of tea. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, sir, you are telling like technology is going to rule the world. Like, do you think teachers will be replaced by technology ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಮಹೇಶ್, ಡು ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಸೆಡ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನು ಸರ್, he referred so many things, sir. He spoke about education, he spoke about so many things. What are you referring to ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅವಾಗ he said it so beautifully. He said like Dr. S. Radhakrishnan said long back that majestic buildings and costly equipment can never be a substitute for a great inspiring teacher. Majestic buildings and costly equipments can never be a substitute for a great inspiration. And my dear friends, this holds good today also with all this technology. Then I asked him suddenly, sir, do you think then that means technology will not replace teachers? Teachers are safe, I asked him. I told him that. Then he said, hey, no, Mahesh, did you listen properly? I said, sir, I listened properly. See, this is it. Teachers, I didn't say teachers, I said great inspiring teachers. Teachers, right? But not the great inspiring teachers. Then my next question came, sir, in that case, how do I know that I'm a teacher or a great inspiring teacher? That was my question. How do I know whether I get some sense of it, I get feel of it, or is there any scale to analyze myself? What is that? Like, how do I know whether I'm into that particular thing that is a great inspiring teacher or a teacher? Right? Then he said, Mahesh, simple. This cannot be, ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, but it is a feeling. Now I asked him, what is the feeling, sir? He said, Nodu, when you take your class, you and your students both should forget hunger and time and become one with the subject. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. He said, when you take a class, you and your student should forget hunger and time and become one with the subject. So teacher student will become one and we all become one with the subject. So ನಾವು ಅಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್, ನಾವು ಜಗತ್ತೇ ಮರ್ತಿರ್ತೇವೆ. ಇಫ್ that feeling you have in the class, then you are a great inspiring teacher. So friends, ask yourself, are you teaching or are you telling in the class? There is a difference between teaching and telling. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ?
Telling is a mental act, teaching is a heart act, like, so you need to feel it, like ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಮ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಜದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಹಂಗನ್ಸರ ಹಿಂಗನ್ಸರ, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೂ ಐತನ್ ಸರ್, ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಭಾರಿ ಐತಲ್ ಸರ್ ಅಂತ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಹಳ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಹತ್ತುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಂದಿ 3-4 ಮಂದಿ ಮುಂದಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹತ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹತ್ತಬೇಕು. ಎಲ್ಲ 30-40-50-100 ಮಂದಿ ನಿಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ 100 ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, evaluate them, pass them and send out. For what? If they don't enjoy those 3 years or 2 years in your class, don't you think this is the biggest sin that we committed, wasting human resource, time and energy, including our own, just because we want to survive, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಇರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೇನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಿನ್ ದಟ್ ವಿ ಕಮಿಟ್? ದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಟ್ he has on us, that there is an element of teacher in him, let him teach ಅಂತ ಏನ್ ಹಾಕಿದಾನೆ, we are reportable to him na every day. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಆಹಾ ಓಹೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತು, ಏನಾದ್ ಇವತ್ತು ಹುಡುಗರು ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ಮಜಾ ಬಂದ್. ಹುಡುಗರು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ ಕೂಡ ಹುಡುಗರು ಓಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ ಸರ್, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹುರುಪ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರೆ, ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್? ಸರ್ ದ ಹೋಲ್ objective of life is to become rich. Not in terms of money. Money will come, right? Rich here, rich mindset. Rich by heart. Rich by giving. Rich by enjoying the whole and whatever the environment we have. So what I'm trying to tell is, it's not just education that matters, my dear friends. It is environment and exposure. What is that? Can you add these two elements to what you are doing? Like if you are already doing it, thank you so much. Don't think that it's my advice for you. I am ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ next 40-50 minutes ನಲ್ಲಿ, I am only sharing with you how I am enjoying my life as a teacher. Don't think that this is an advice for you. ಏನಪ್ಪ ಯಾವ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕತ್ತ, ನಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ನಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೆತ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. And anything you tell, it is a story for me. ಇಲ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ, ನಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹಿಂಗಿರ್ತಾನ, ಹುಡುಗರು ಹಿಂಗಿರ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಮೀ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಓಕೆ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years if you tell these stories, what will happen to your quality of your life? Quality of life deplete ಆಗ್ತೈತಿ, quality of life deplete ಆಗ್ತೈತಿ, but still you want to continue the same life because you want to survive and somehow live in this world and vanish one day. How do we make that quality of life better? Om Lingaya sir, use ಮಾಡಬೇಕು. ಮಂಜು right. So how do you really ask yourself at the age of 60, what happened to my life? Hey, did I enjoy this life totally or did I survive? And if this accountability is not there in teachers itself, okay, how do we transform this world? We are rated next to God actually. God is there. We don't know whether he is there, he is not there. It's just an energy, what it is. But in the whole universe, the next position comes to the teachers. And the people who are in the highest pedestal, and if they don't realize what is life and what is living, okay, do you think we communicate the best to the next generation? So this is the question we need to ask. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವೇರ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ ಅಂತಿದ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ HEN. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ? ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಒಂದೇ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಯಾವುದು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಶೋರೂಮ್ ನಿಂದ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್, ಹರಿ ಸರ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು, so happy sir, like you have bought a Maruti 800 or Maruti Zen or Mercedes Benz last month, let us hope for the good, right? Mercedes Benz in the last month and now it is already 30 days sir and your car is due for service, shall we send somebody or you'll come and drop the vehicle sir? ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. Hari sir will be very happy to listen to that sweet voice. He says, why you will send somebody, I'll come and leave my car there, at least I have an opportunity to see you also, like, right? So ಹೋಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಚ್ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಿಂದಿನ ಲೈಟ್ ಹತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ದೇ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸರ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ, all your complaints are addressed and you can come and take your car ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, we bring it. Sir, after all, a car of 10 lakh rupees or 15-20 lakh rupees, we take care of it so much. And after 3 months again, after so many kilometers, again we leave for service. ಯಾಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ that creates question marks. ಇದ್ರ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಡನ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಂಜಿನ್ ಸೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಅಪ್ಪ, ಬೇಡ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ, ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎನಿವೇರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಎ ಕಾರ್ಗೆ ವಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸೋ ಮಚ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸರ್? ನಮಸ್ತೆ. When is the last time you gave ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಧಾರವಾಡದಿ ಮಾಡ್ಲಿ? Okay. When is the last time you gave yourself to your service? This service, mind service, physical service ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ವಾಕ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ some massage center you must have gone, or some naturopathy ayurvedic treatment you must have gone. But when is this whole body, I mean the mind and body got serviced? The old ಏನೇ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್. Do you think there are no defects at all in this? ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 50 years old now, I have a lot of experience. Okay, congratulations. But what is your level of anger today? What is your level of jealousy today? What is the level of fear today? Okay sir. What happened to those areas? Thank you sir. ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ, ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ರಾತ್ರಿ ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಲೆ ನೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ವಿ ಶೋ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೈಂಡ್? 2009 we joined this particular profession. Okay, 2009 ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ವೆದರ್ ದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ increased or whether it is reduced. My sorry for interruption, ನಿಮ್ಮ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಯು. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. Sometimes it is good to be lost. Still they are so attentive. Thank you so much. Right. So 9 ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, curiosity in 2009 if it was here, okay, whether now at the age 2023 whether the curiosity for life, curiosity for teaching, curiosity for understanding the students, curiosity about your subject, whether it has come here or here. We need to ask this question to ourselves. This is what is servicing, na? The energy that you had in 2009, okay, where the life was not settled, there was no salary, there was no real things happening, but today you have everything around you. You have good pay, good children, good family, everything is there. So energy ಏನಿತ್ತು 2009 ನಲ್ಲಿ, ಅದು energy whether it has increased or it has reduced, at least ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ? This is what we need to ask ourselves this question. What happened to our energy? What happened to our curiosity? How happy we are being a teacher? With what energy we go into the college every day. So ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ, 2 ಇಂಚು ಹೈಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಹೋಗೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ದ ವೇ ವಿ ವಾಕ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಇನ್ ಶರ್ಟ್, ರೈಟ್, ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಶೂಸ್ ಗೀಸ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಈಗ ಒಂದು 8-10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ ಹೋಗಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಯಾಕೆ ಬಂದು? Ask yourself this question. Ask yourself this question. How you entered the class earlier, ಹೋಗುವಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಆರಾಮಿದ್ಯಾ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ because you wanted to prove yourself. Today, how do you enter the class? Ask yourself this question. I am not blaming anybody. I am saying, how do you enter the class? Like,
ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಪ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ರೀ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದೇ ಆದಿತ್ರಿ ಹಾ ನಿಮ್ದ ಓಕೆ ನಮ್ದ ಹೌದ್ರಿ ಹಾ ಆಯ್ತು ನಡ್ರಿ ನೀವು ಹೋರಿ ನಾವು ಹೋರಿ ಹಾ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಚರ್. If you don't know where you left them yesterday, then why you go inside to start something? ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರ ಮೆಮರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಾತು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ದೇ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. Body also has intelligence, sir. If you go and do some research, body also has intelligence. Anything you repeat for a long period of time, it is the body intelligence that takes over. And human beings, 70% of our work is done by body itself. ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಿಂದ, ಏನೋ ಒಂದ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನೋ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಮುಟ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್, ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆಪ್ಪ ನಾನು, ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ನಾಗ ಹಾಸ್ಟ್ ಬಂದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೇ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೀಚ್ ದ ಕಾಲೇಜ್. How did you travel that? Because it is of the body intelligence. Body also knows, like every day since you are traveling there, it takes you there. Hange, over a period of time, sir, our body takes over and we keep doing the same things as our body asks us to do it. Like that's all. Their mind has gone already. So, ಆ ಜೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೇವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಈ 21 ದಿವಸದ ಜರ್ನಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇದು ಎಂಟರ್ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟಿರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನಾನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಗಿರ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಏನು ಈ 21 days ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ಮಿರರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 21 days ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯದರ್ ಮೈ ಈಗೋ, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲಿಗೇನೆ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಈಗ? ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ಪೀಪಲ್, ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯು ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು? ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Because people behave with you based on the image that they carry about you. ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರಂಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಂದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೋ ನಿಂಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮಾರಾಯ ಸತ್ತಿ ತಗೋನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅಯ್ಯೋ ಲೇ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇಮೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು. ನೀನು ಈ ಫುಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಏನೋ ಮಾಡಿ ನಾ ಭಾರಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗನಾಗ ನೀವು ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಇಮೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಹಂಗ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನ ಅವ್ನ ನಿನ್ ಕಡೆ. ಸೊ ದಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸರ್. ಬಹಳ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ಇಮೇಜ್. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾ ಹಂಗದೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನಮ್ ನಡ್ದೈತಿಲ್ಲೋ ಮುಗ್ದೈತಿಲ್ಲೋ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಮುಗಿತೈತಿ, ಅವ್ ತಿಳಿತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮುಗ್ದೈತಿ ವಾಟ್, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ಹಂಗದಾವ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗದಾವಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗ್ ಸುಖ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಷನ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಜೆಡ್? ಓಕೆ, ಜನರೇಷನ್ ವೈ ಅಂತೂ ನಾವೇ ಇದ್ದೇವೆ. ಜನರೇಷನ್ ಜೆಡ್, those who are born after 1992 to 2012, they are all in our classrooms today. ಜನರೇಷನ್ 2012 ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಹುಡುಗರು, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ. ದೇ ಆರ್ ಅಟ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಟುಡೇ. ಆ ಮಕ್ಕಳು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಾಕತ್ತ ಅಂತ ಯಾವಾಗಾರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ? ವೈ ದೇ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದಟ್? ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ರೀತಿ ಹೆಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇಸ್ 8 seconds ನಾವು. 8 seconds. ನಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 45 ನಿಮಿಷದ ಕ್ಲಾಸು, 1 ತಾಸದ ಕ್ಲಾಸು, ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ 1 year ಕೋರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದು ನಮ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮೋರೆವರ್ ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಟುಡೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು, ನೀವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್, ಯು ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ 30 minutes ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಜೆಡ್ಗೆ ಹೌ ಡು ವಿ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಮ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ನಾವು LCD ಒಯ್ಬೇಕು, ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲೈತ್ರಿ, ಟೈಮು ಇಲ್ಲ, ಜಗಾನು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಕಳ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸರ್? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಆದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ಲ. Since we spend 4-5 hours with these children and 8 hours in the college, how do I make that rich with lot of happiness? That is possible, sir. That we can do it. Like I work with, sometimes my class is of 1,000 students. Still we make activities.
They enjoy, they clap, they drag the attention, make them to sit for 4-5 hours. Possible it is. There are all the skills that we need to imbibe, sir. We can't say ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಹಂಗಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಬೇಕು ನಾವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? And it is possible in this present world, sir. Present world, it is very much possible. So my request for all of you, sir, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, in the process of doing a job, don't lose your joy. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಜಾಯ್ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We need to do something extra so that our joy comes back. Because it's our life. It's our life. We need to see how best we can really enjoy this. So this is what is making ourselves analyze, non-self-analysis. What is our image? Where is that joy? The lost child inside. There is a child inside which is already lost. It is not having any option to come out because the ego has come. Hey, ನಾನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆತ್, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆತ್, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಆತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿದೋದು. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಡೆಯಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದಿ, ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಶಾಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕೈಯಾಗ ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪಗಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೋ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ತಗೋ, ದೊಡ್ಡ ನೀ ನಡಕ್ ಸಾಯ್ಬಡದ್ ಬರತೈತಿ. ನೀ ಅದ್ರಾಗ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್. Ultimately, we are all human beings. We need to enjoy it. So that 1 hour in the classroom is not only of students, it is of ours also. Right, sir? We are investing our 1 hour there. So why don't we be selfish about it? How to make it so joyous that I enjoy it, they enjoy it, and I come out. Wow. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕಾರಿಡೋರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಲೈಕ್ ನೀ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪೂರ ಸಾಚೆ ಆಗಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. that 60 minutes is the best 60 minutes of your life. ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ we need to work on it, sir. And that is what HEA does under Dr. Shiva Prasad, sir. Right? I really enjoy being with HEA. Honestly, I'm telling you, I go to so many institutions, but HEA procedure, discussions, sir ಜೊತೆ ಒಂದು ಅನ್ಯೂನ್ಯತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 21 ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಾಗೂ ನೀರು. Do you know, like at this age you'll cry after 21 days when you're living HEA? Man, don't determine and come. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಆಳ್ತೇನೆ ನೋಡು, ನಾಳು ಏನೋ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ನಿನ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಐತೆಪ್ಪ, ಮಗು ಒಳಗಿನ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. And I see this happening every 21st day when they are living. Not only the faculty, participants cry, like even Shiva Prasad sir cries. That is how the bonding happens. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಒಳಪಯನ ಚಾಲು ಆಗ್ತೈತಿ, some realization happens. Okay, heart blossoms like a flower. Everything, love and compassion will manifest. That is what is achieved. So don't take this as one more training program. Okay, and some people who have come and come back, they must be giving some ilri bhari itta, but niya kinga agi andre they are not into action. That's all. They are not into action. And please understand, whatever anybody gives today, what I am giving is only an information. It's only information. Whatever, however, even I've talked for 5 hours, it is an information for you. Please understand. If you write down, then it may become, whatever I am giving is data for you, but if you write down, it becomes information. So data, information. And you practice it, then it will become knowledge. And you repeatedly practice it, then it becomes your wisdom. So data, information, knowledge, and wisdom. These are the 4 aspects of the wisdom manufacturing process. But we take data, okay, and we forget it. Done. Khatam. Then data never gets converted into information because you never write down, say, I am talking for last 30 minutes now, right? I don't see anybody writing down any important points. If some of you are written, wonderful, but none of you will write it because you are good in listening. And you know, my dear friends, brain will not register all this. It feels good, but it will not register. But when you put, ನೀನ್ ಒಳಗ್ ಬಂತದು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಬಂತು, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂತು, ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಒಳಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೈತ. That is where it is called 10-24/7 rule. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲೇನೆ HEAದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ 10 minutes. 10 minutes, ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದರದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ 10 minutes. After 7 days, you need to really 10-24. After 24 hours, again we have to relook at it.
ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಬರ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ 7 days ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್. ದೆನ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಲಿಮಿಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾಗ ಕುಂತಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಾ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಮಾರ ಹುಚ್ಚದೆ ಏನಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗ್ಯಾಕ್ ಅಂದಾವಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಅದರ್ವೈಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಟಾ. It remains there. Unless you note down, it will not become information. And unless you practice, it will never become knowledge. And if you don't repeat your practice, don't expect that to be your wisdom. Right, sir? And today, if you look at the college, what is happening with the children? Data, information. Data, information. No knowledge is coming. Because we are not making them to practice. In fact, science teachers, you are doing that. We are putting them to the lab, making them to practice something. So some knowledge will emerge somewhere. So, my holistic thought ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಚಲೋ. ಆರ್ ಯು ಎಂಜಾಯಿಂಗ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋ ರೀತಿನ ಗುರ್ರ ಅಂತ ಹೋಗುದು, ಮತ್ ಬರ್ರ ಅಂತ ಬರೋದು, ಚಲೋ ಇವತ್ತಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮ್ಯಾಗ ಚಲೋ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಂದ್ ಏನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರ ಅಂತ ಹೊಳೆ ಬರೋದು. ದೆನ್ ಹೌ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯು? ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ವೈಬ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೈಬ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಕ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ, ದಿಸ್ ಮೈ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಕೋಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಂದೇ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ 20 years. ಏನಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಾರದೆ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಎಷ್ಟೋ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಾರದೆ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಟು ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬೀಜ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಅದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಬಟ್ ಹುಟ್ಟಲಾರದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಅದೇ ಬೀಜವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಾವು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಅದು ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಸರ್? ಆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ಇಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾದ ಮರವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆರಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಐ ಟೆಲ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಬೀಜಗಳು ಹುಟ್ಟಲಾರದೆ ಸತ್ತು ಹೋದವು. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಾರದೆ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಒಳಗಡೆ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅನ್ನೋರು ಗಾಂಧೀಜಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ, ಮತ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅನ್ನೋರು ತಾಯಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದರು, ಬಟ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಏನೋ ಬಂದ್ವಿ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆ ಟೈಮು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಹುಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸಣ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬಟ್ ಇದೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮ. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಟೇಕ್ ಬರ್ತ್ ಅಗೇನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ತ್? ಇಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಲಾರದೆ ಸತ್ತು ಹೋದ್ವಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಜೀವಂತ ಇದ್ವಿ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುದುಕ ಆದ್ವಿ, ಸತ್ತು ಹೋದ್ವಿ. ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ತಗೊಂಡ್ವಿ, ನಾಡಿ ಚಲೋ ಏನಪ್ಪಾ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡ್ಪಾ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಒಂದ್ ಮನಿ ಕಟ್ಸಿದ್ನೆ, ಒಂದ್ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ತಗೊಂಡ್ನೆ, ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ನೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ನೆ, ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ನೆ, ಮುಗೀತು. ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು? ವಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸೋ ಹ್ಯೂಜ್. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗಾಡ್. ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಾಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವೇನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಮೃಗತ್ವ, ಪಶುತ್ವ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ದೈವತ್ವ, 4 ಹಂತಗಳು ಜೀವನದ್ದು. ಮೃಗತ್ವ ಮತ್ತು ಪಶುತ್ವ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ದೈವತ್ವದ ಕಡೆ ಸಾಗಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಅಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ
mode, sir. It is enough now. You have done it. Like you are comfortable, you have good salary, good things, good recognition, good position, right? Now can you think beyond this? And some of you must be doing it. I really salute you. If you are not doing it, start doing it, sir. Think beyond. Everything is okay. Survival and safety is okay now. It's done. Can I do something more than this? How do I inspire these children to become scientists in the country? How do I make these people to know that physics is everywhere? It's surrounding you like. How do I make it? How do I ignite that soul inside that there is a power inside you? Come out. There is sikapati energy to manifest mado. And ಹೇಳಕ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? Additional ಏನ್ ಮಾಡೋದು? Of course, I am completing the syllabus, creating the exam, completing exam, writing. So this is okay, sir. That is for survival and safety. For that, you are paid from the government. I am asking you what you are doing. What you are giving, you are getting something. That's all, right? But what you are doing? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಸಿ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದಾನೆ, 100 ಕೋಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್? This is my question. I always ask this question because that is how I travel to the people, I talk to the people. ನನಗೆ ಅದು ಖುಷಿ ಕೊಡೋದೇ ಅದು. Of course I make money. Money is a byproduct. Hello. But more than that, ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೀವು ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಕಳೆದ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗ ಅವ್ನು ಚಟಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಅವ್ನು ನೀವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ರಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ money out of their salary to some children, sponsoring them, getting them books. Good, wonderful. Today he is an officer and he is taking care of almost 100 families. Don't you think that is the joy of life? As a teacher, sir, we can't quantify how much contribution we have made. One IAS officer you create, then one good IAS officer you create, then he is impacting the whole district. He may impact the whole state if he becomes a secretary, and he can impact the whole country if he becomes a foreign secretary, like Jai Shankar. One student. Can you understand? So as a teacher, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಟೀಚಿಂಗ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಇಟ್. ಒನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಚ್ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. If you create one lady, one girl like Mother Teresa, don't you think how many hungry children will be taken care in this world? Sir, ಅದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ 60 ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸು. ಮನ್ಯಾಗ 4 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಸರ್, ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ನೀವೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಿಮ್ ಮನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ. ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗಪ್ ಕುಂದ್ರ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು. ಲೇ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲವ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗಪ್ ಕುಂದ್ರಿ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತಿರ್ತಾಳೆ. ಹೌದಾ? 4 ಮಂದಿ ಮನ್ಯಾಗ ಮಾತು ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 60 ಮಂದಿ 100 ಮಂದಿ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ 1 ತಾಸು ನಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ to ignite that soul and bring it to the path. Like, sir, can you help them to understand their potential, their purpose and their path? These 3 P's, if we can do it, I think we are the best teacher. Whether you are a physics teacher, management teacher, mathematics teacher, whoever you are, but you are a teacher. Teachers' responsibility is to help them to know their potential, make them understand their purpose, and put them on the path. Is it part of your syllabus? If it is not, please make it part of your syllabus, sir. Then you see the joy of it. Like, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು? ಐ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 24 days in a month ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. 8 ತಾಸು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಇರ್ತೀವಿ, ಮತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಸಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಸ್ ಈಸ್ that energy only. The impact that is getting created, that helps us. Like, it's not the money. Money will flow. ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಮಾಷಾಳ ಭಾರಿ ಸರ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದು ಪುಣ್ಯಾರಿ ಸರ್. ನಿಮ್ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಹುಡುಗರು ಅಳಕತ್ ಬಿಡ್ತಾವ. ನಾನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ ಅಪ್ಕೊಳ್ತಾವ, ಕಾಲ್ ಬೀಳ್ತಾವ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟು ಇಟ್. ಬಟ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿನ್ನೆನೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಫೋಕಸ್, ಹೌ ಟು ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೈಟ್, ಯು ನೋ, ಲೈಕ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ 18th of ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಐ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್. 19th
Then 25th, I launched my first class where Shivaprasad sir, he gave a introductory talk to these children, and we started on that day. And within a month, I have 1,071 students as on today. 2 batches completed, 3rd batch is happening, and all are online. And everybody said like online classes will not sustain. Online classes will not sustain. And you know, like Mahesh, they used to tell me, Mahesh, Indian average ಏನು ಗೊತ್ತೈತಾ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಅವರೇಜ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಮಹೇಶ್ ಅಂದ್ರೆ 10 to 12% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 10 to 12% is the average, like when I took the statistics. You know, my dear friends, in my class now, my students are doing 66 days course, not 1 day course. Everybody said 3 days ಮಾಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು, 66 ದಿವಸ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ, ಐ ಸೆಡ್ ಒಂದ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾವಣೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 66 ದಿವಸ ಬೇಕೇ, ಅದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಹಿಂಗ್ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ಟುಡೇ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ 30th day, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ 23rd day now. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ರೈಟ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ರೇಟ್ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ 22 days ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22 days ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22. ಫಸ್ಟ್ 22 days the course completion rate is 93%. Who says online will not work? They don't want just education, they want edutainment. They want to feel it. They don't want to think, they want to feel now. 93% completion sir. ಆಮೇಲೆ ಎಂತ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ, ಹುಡುಗರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಗ್ ವೇ ಅಂತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಥಾಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀ ಶೇರ್ ವಿತ್ ದಟ್. Today, you know, like the children, 8th standard girl is my student, and 65-year-old boy, person also is my student. There is a bus conductor who is my student. At the same time, there is an aspiring IAS officer, and there is a High Court judge who is also a student. Somebody wants to become the future first woman chief minister of the country. She is also part of it. She is in the very topmost position, but she wants to. So, na yaake ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, it doesn't matter. It is your intent that matters. And today it is success, sir. Like Vistar Jindagi is a success for me. But of course, I can't keep quiet now. A lot of work is there. ಎಂತೆಂತ ಶೇರಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಬಲಿಂಗ್ ಮೀ. ಸರ್ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. My question is, such a girl who has that potential to become an KS officer, whom she should contact? If teacher is not lovable, if you are only teaching physics, if there is a girl student in your college, whom she should come and contact? Shailaja madam should be so lovable alla, ಆ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಗಲ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಲೈ, ಬಿಡ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆಗಿದ್ದಾಗೋಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳೀಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಆಯ್ತು ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ನಿಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. Can you understand? So why don't you think from that dimension? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, 100% ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. Since it is a common class, I need to talk like this. Please excuse me. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. Right? This extra work, one hug from Shailaja madam to that girl, okay, and tap on that head, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ನಾನಿದೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತೀಯ, ಮಾಡೋಣ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ, ನೀನ್ ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋ. ಹುಡುಗ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ, what you know, you should tell her like, what is the best revenge in the world? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಿವೆಂಜ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಮಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಲೈ ನೀ ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಡ್? And this is a work of a teacher, I feel like, apart from the subject that we cover. That's why ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿನೂ 8 ತಾಸು ಅಂದ್ರೆ 10-12 ತಾಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಾತ್ರ ವೆನ್ ವಿ ಗ್ರೋ ಅಪ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾಗ 16 hours ಇರುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ನಮ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ದಮ್. There is no other profession, sir. Even if you become managing director of the company, you have to work for 18 hours.
Can you understand? If you become a bank manager, clerk ಇದ್ದವ ಲಘು ಮನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Bank manager goes at the end today. If you are any of your second better half is in banking sector, they come by 9 o'clock, 10 o'clock. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ನಮ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ದೇ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ 8-10 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್, ಯುವರ್ ಸೀನ್ ಲೈಫ್, ಯುವರ್ ಸೀನ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್. ನೀವು ಕಣ್ಣೀರು, ಬಡತನ, ಅವಮಾನ, ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡೀರ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅನುಭವಿಸಿರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೀವನ ರೂಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೈಫ್. The role of teacher is to impact life, sir, not only the subject. So all these aspects will be covered in a wonderful way in 21 days. In this well-designed program, emotionally connected program, highly intellectual program, and it's practical-oriented program. And luckily, you're all going to be in the new campus. Almost 130-140 crore property, right? You are going to be part of that new campus and enjoy that campus also, have that elevated feeling. At the same time, make yourself elevated. Sir, 5-star hotel ಹೋದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಈಗ? ನೀನೇ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ, ನೀವು 5-star ಹೋಟೆಲ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. Do you enjoy 5-star hotel? You should have that 5-star feeling inside. And then if you sit in a normal hotel with buy 2 coffee also, it'll be wonderful. Sir, I have seen richest people on this earth, sir. I have seen richest people. I don't know how horrible their life is because they don't know how to enjoy life. So don't create, very rich people, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ರಿಚ್ಚು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಬಡತನ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ. ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಫುಲ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So please start working on the mindsets of the people. Right, sir? And teacher has a role like that. And you and me, we are responsible for it. We can't escape from it. Irresponsible. Our responsibility is to escape. We don't make ourselves accountable. I think that is the biggest sin that we commit. Sin anta ಹೇಳ್ತೇನೆ. Don't move away from this. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ? ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಚೇರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಂದ್ ಟೈಪ್ ಅದಾನ, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಂಗ ಅದಾಳ ನೋಡಿ ಎಂತ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾಳ ನೋಡದ, ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಂಗ್ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇವ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಾಕತ್ತೈತಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೆಂಗ್ ಇರ್ತಾರ ಹಂಗ ಇರ್ಲಿ ಸರ್, ನಮ್ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ ಮುಂದೆ ಮಕ್ಳು ಅದಾವ, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಾವ. ಇಲ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಹುಡುಗರು ಹಂಗಿಲ್ರಿ ಮಹೇಶ್ ನೀವಂದ್ರೆ, ನಾ ದಿನ ಇರ್ತೇನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೆಥಡ್ನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Can you understand? If you ask them why that Yash made 1,000 crores in KGF and Kedidre, then they'll be very happy to answer your questions. How planets function antandre ayyo maraya anta now. Bring them to the planet only through Yash. Yaake adella agudilla, then you are not working on yourself. That is your problem. You don't want to work beyond that, whatever your scope created. ನೀವು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸರ್, ಈ ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಕಳಿಬೇಕು. ನೀವು 60 ತಾಸು ನೀವು ಲೆಸನ್ ಹೇಳೋರಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 60 ತಾಸು ಲೆಸನ್ ಪ್ಲಾನಿಗೆ ಕಳಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? And in that lesson plan, the first 4 hours is to create love. Love for what? Not for the subject, for you. Love for the subject is love for the teacher. Then remaining 54 hours is your subject. That will flow like anything because they love you now. ನಿಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಕಲ್ ಮನಿಗೆ ಬರ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಬಾ ಅಂಕಲ್ ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು, 4-5 ದಿವಸ ಇರ್ಬೇಕಾ ನೀ ಮತ್ತಂತೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಿವಿಲ್ಲೋ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರ, ಹೌದನ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಊರಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಯಾಕೆ? ಏನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಈಗ 4 ಮಂದಿ ಸಂಜೆ ಒಂದು 30 ಮಗ್ಗಿ ಏನ್ ಸಾತಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು, ಮೇಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. 30 ಮಗ್ಗಿ ಅಂದ್ರೆ 30, 60, 90, ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಮಗ್ಗಿ. ಅದೇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಸಹ್ಯ ಬರ್ದಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳುದು 30 ಮಗ್ಗಿ. ರೈಟ್. ಕಡಿಗೂ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ನಕ್ಬಿಟ್ರು. ನಾಟ್ ನಮ್ಮ HA ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ NG. ರೈಟ್. 30 ಮಗ್ಗಿ ಈಗ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ ನೋಡಿ ಅಂತಾರ ಅವ್ರು. ರೈಟ್. ಸೊ 30 ಮಗ್ಗಿ 30, 60, 4 ಮಂದಿ ಗೆಳೆಯರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯು ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ and is an excellent friend, very joyous. ಅವ ಬಂದ್ಕೊಳು, ಬಾರೋ ಮಾರಾಯ ನೀ ಏನ್ ಖುಷಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಹುರುಪಾಗ್ತೈತಿ. ಪೂರಾ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಪಾರ್ಟಿ.
ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬ ಭಾರಿ ಆಡ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅದ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಅವನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಾಕ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಮಾರ ಇವ್ಯಾಕ್ ಬಂದುಪ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ ಮೂಡು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ನೋಡು ಅಂತವಿಲ್ಲೋ ನಾವು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯು ಈಸ್, ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ನೀ ಶಾಣೆ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ, ನೀ PhD ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಡಬಲ್ PhD ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆ PhD ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಗ. ನೀ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ ಮಜಾ ಬರ್ಬೇಕು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಬಂದ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಮೇಡಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಲೇ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ಅವ್ರ. ಬಂದ್ಲೇಕಿ ಅಯ್ಯೋ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಂದ ಬಿಟ್ಲು ಮಾರ, ಒಂದ್ ತಾಸು ಹೆಂಗ್ ಕಳಿದು ಬಾ ಹೋಗೋಣಂತ ಅಂದ ಬಿಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು. ಟೆಲ್ ಮಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಹೌ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್? ಮೇ ಬಿ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಇಟ್? They have a different image about you. You don't create that energy in the class. Sir, physics energy chapter ಏನೈತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಮೊದಲು ನೋಡು. I think you'll be successful. I don't know much physics, but I can understand the energy. I don't know the formulas of energy, but I play with the energy. And it helps. ನಿಮ್ಗೆ you know the formulas, you know how energy functions. Right? Why don't you think how I can bring this energy into the class? Even if you carry a small one, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೀವು ಹೋಗುದು ಹಂಗ ಬರುದು ಹಂಗ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ವರ್ಕ್, ಬಾಡಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗೀತು. ಹೌದಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಫ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬನು ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರುವಾಗ, ಒಬ್ಬನು ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ತಾವ ದಡ್ ಅಂತ ಹೋಗಿತಾನೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ, ಹೋಗದೆ ಮುಗಿಸಿದ್ ನೋಡ್ಪಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾನಂತೂ ಮುಗಿತಂತ ಕುಂದಿರ್ತಾನ ನಾವು, ಆಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವಾರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವ ಬಾಜು ಕುಂತಿದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಾನ, ಮುಗಿಸಿದಿ ಹಂಗ ತಡಿ ನಾನು ಮುಗಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮುಗಿಸಾಕ್ ಹೊಂಟೆ ನಾವು? ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಪನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಸೊ ನೈನ್ ಸಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್? If you are already enjoying, please continue, sir. Teach that joy for more people, more teachers, your youngsters. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗಿಂತ ಈಗ in 2019 ಬ್ಯಾಚ್ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ you teach them. Maybe they will not listen to you because they are of a different generation. Don't go into generation conflicts. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಜನರೇಷನ್ X ನೋಡಿ, suppose I only tell it in brief, okay? I have only 8 minutes time. So generation X, ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಜಾ ಬರ್ತಿದ್ ನೋಡಿ. ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1972 ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? 72 to 92 is generation Y. 92 to 2012 is generation Z. 2012 and above is generation Alpha. ಹೌದಾ ಸರ್? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಡ್ ಇಟ್, ಹೌ ದೇ ಬಿಹೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಲಾಯಲ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಲಾಯಲ್ಟಿ, ಒಂದು ಲಾಯಲ್ಟಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ದವರು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಏನಂದ್ರೆ 30 years. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು 30 ವರ್ಷ. ಒಂದ್ ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ, ಒಂದ್ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 30 ವರ್ಷ, ಒಂದ್ ಸೀರೆ ತಗೊಂಡ್ರು 30 ವರ್ಷ ಇದಾವ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಅವ್ವ ಏನೋ ಒಂದು ಹಂಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಮದ್ವೆಯಾಗ, ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಬೇಕು ನಂಗೆ. ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದು. ಮೇ ಬಿ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟು ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್. They were always, ಒಂದ್ಸಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ್ರೆ 30 years ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಯು ನೋ ಲೈಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಟ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜಗಳ ಆಡಾರ ಅವ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ದೇ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈಟಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ 30 years. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್. ಜನರೇಷನ್ ವೈ, ದಟ್ ಈಸ್ 1992 to 2012. ಇಲ್ಲ 1972 to 1992. Generation Y, okay, preferably num generation, our loyalty is for 7 years. 7 ವರ್ಷದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಬೇಕು. We want to change the house, change the vehicle, right? Then change so many things, right? Some people want to change wife also. They are start looking for somebody else. This all starts after 7 years is our period. Like 1992 to 2012 generation Z, who are in our classroom, their loyalty is for that day. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳಿದಾವಲ್ಲ ಈಗ, ಇಫ್ ದಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಅವ್ರ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಡೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಲೇ ನಿನ್ನೆ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಅದ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಅಪ್ಪ ಅದ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ, ಈಗ ನಾನು ಮನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡೋದು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ದೇ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್.
ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನನಗೆ ಹಿಂಗ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡು. This is very common in any house today because I do a lot of parental counseling. I can understand this. So their loyalty is for that day. And you know, like Generation Alpha, their loyalty is for that moment now. They are not attached to anything. And Generation Alpha is going to be said to be very spiritual generation. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾವಲ್ಲ ಸರ್, they are going to be highly spiritual because they are less attached. Generation X is very much attached. 30 ವರ್ಷ attachment. ಇವ್ರು 7 years attachment, ಇವ್ರ day attachment, ಅವ್ರು ಏನೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. Who are going to be more spiritual, sir? ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ನಮ್ಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೊಂಟೇವೆ ನಾವು, ಅವ್ರು ಕೇಳೋರು ನಮ್ಮ ಮಾತು, ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಾವ ಮನ್ಯಾಗ. Can you understand? So wake up. There is a lot of research happening in the human behavior, human science. Like you need to learn all that. ಅದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು if you enter the class now, like class will become wonderful, sir. ಒಂದ್ ತಾಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, don't even do meditation in your life. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಧ್ಯಾನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದ್ 60 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಮರ್ತ್ ಬಿಡ್ರಿ, that will become the best meditation. ಮಕ್ಕಳು ಅದೇನು ಗುತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಜಗತ್ತ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿದ್ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ನಗತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅಂದಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇವಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ 60 ನಿಮಿಷನಾಗ ಧ್ಯಾನ ಆದಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೀಚ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಟೀಚಸ್. ನಿನಗೂ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಮಾರ ಪಾಯಿಂಟ್, ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಾಗ ಬಂದಿರಿ, ಭಾರಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್, ಭಾರಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಫ್ಲೋ. ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಫ್ಲೋ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪದೆ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಐ ನೋ ಆಸ್ ಎ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್ because this is an experience which I go through, so I need to tell you this. So esto moments bartave where some energy works through you, it flows through. ಆಗೋ 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಪಟ್ನ ಅವತ್ತು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ತೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಹುಡುಗರು ವಾವಾ ಅಂತ ನಿನಗೂ ವಾವಾ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗರು ವಾವಾ ಅನ್ಬೇಕು, ನೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಕೂಳೆ ವಾ ವಾ ಅನ್ಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು ಮಾರೆ, ಟೈಮ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟೀಚರ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್. Okay, so this is where I end my case and I request all of you, 21 days, sir, I think it will be a wonderful journey. I have big hopes on you people also, right? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 121 days. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು 14 ದಿವಸ ಬರ್ತೀರಾ, 14 ದಿವಸ ಅದು ವನವಾಸಂ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಂಗ್ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರಾಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೀವು ಈ ವನವಾಸಕ್ಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವನವಾಸಕ್ಕೆ 14 ದಿವಸ ಬಂದಾಗ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಕಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಯಾವಾಗೂ ನನ್ಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್. ಯು ನೋ, ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇಂಟರ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ಬಾಕಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಶಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇಟ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ 2 steps ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಹರ್ ಓನ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ತನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತಾನೇ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಶಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 steps, sir? She stops, then she looks, then she proceeds. Matayta sir. So paint will become the best painting in the world. Agene, this is the time for you to stop your own painting of teaching, being a teacher, being a human being, being a family man, right? Stop, come back to 2 steps, come to HEA, look at your own painting, then go back and proceed. Right? So I leave you with this session saying that stop, look and proceed. Right, sir? So let's meet when you come here. Love you all. Take care. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಹಳ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಲೈಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ದುಃಖ ಆಗಿದ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಮೇ ಬಿ ಗಾಡ್ ಇಂಟೆಂಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಟುಡೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ಇಟ್. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ಮುರಳಿಮಣಿ ಸರ್. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, Mahesh Mashal sir, for your Thank you motivating very much, session, sir. sir. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. You are saying 3 times thank you means you are asking me to go. Mahesh, No, sir. Am I Mahesh, audible? Ha sir. Ha sir. okay, Mahesh Nayanagtane. Every time I probably listened to Mahesh maybe about 150 times, I think. Every time there is something new for me to learn. Okay, something for me to do this. Thanks, Mahesh. It was very, very touching. Good start. Thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you. Right. Thank you. Yes, sir. Alwala. Yeah, Deepa madam, you are audible and visible. Go ahead. Okay, sir. Thank you, sir. I once again, on behalf of HA and all the participants, I thank Mashal, sir. Now we'll move on to the next session, which will be dealt by our directors. Recording stopped. Recording in progress. Am I audible? You are audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Sorry, I think I got disconnected because of some internet issues. Yes. Shall I start once again? I think. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Sorry for the interruption. Sir completed his graduation, post-graduation and PhD from Karnataka University, Dharwad. Postdoc from IIT Delhi and University of Sussex, UK. And recipient of DSc from VSK University, Ballari. He served as professor and senior scientist, JNCASR, Bangalore. And before serving there, he worked as scientist at National Physics Laboratory, New Delhi, for more than
to (28) as edited one. Sir has visited United Nations Fellow at National Institute of Standards and Technology, USA, Tohoku University, Japan, Rutgers University, USA, and Ulm University, Germany. He has received many awards. To name a few: Young Scientist Award, Karnataka State Government Award, International Senior Fellowship, Professor CNR Rao Oriation Award, and many more. He is the member of BGST, Advisory Board of BEL for Night Vision Device Development, DRDO for Smart Materials Research. He is and visiting professor, scientist, but basically he is a player also. Karnataka University and Sussex University in cricket and table tennis. He has also accomplished playing Sussex Country and DDCA League. Has a sweet wife Anupama ma'am and daughter Sharwani. With this brief introduction, I welcome our dynamic personality, Professor S.M. Shivrprasad sir, Director, Karnataka State Higher Education Academy, Dharwad, to take over the session. Over to you, sir. Okay. Thank you, Deepa, for being so kind to me. Okay. Yeah. Okay. Ellarigu namaskara. Wonderful to have all of you together. I'm sure you all enjoyed Mahesh's session like I do every time. Okay. He's so motivating. Every time he has new ideas. It touches your heart. Alva Shilpa madam, did Mahesh touch your heart? Yeah? Somewhere? Shilpa madam, unmute ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ? Which part did you like most? ಸರ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು? ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಾಗಜ್ಯೋತಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಅವ್ರ ಜನರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, 1972 ಟು ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್, XYZ alpha. ಎಸ್ ಸರ್. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ 30 years, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 years. ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೀತಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು? I saw Sita madam enjoying every sentence. Yes, sir. Was enjoying. Really, it was excellent speech. Okay. Very close to Yes. us, sir. And Yes. one more thing is, every human is a potential God. Is true. Yeah. That is right. That is right. ದೈವತ್ವ. ಹೌದು. Yeah, ದೈವತ್ವ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು. ರೈಟ್. ಪರಮೇಶ್ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಗರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸರ್ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಏನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಅವರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಎಂಜಾಯ್ ಅವರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರು? ಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಲತಾ ಮೇಡಮ್. ಸರ್
ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಸ್ಪೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಇವತ್ತು ಓಕೆ. ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಹಿಮ್ and you will find out he is a much more amazing person than what we can see him online, right? So wonderful, looking forward to it. Very nice. Nanda, request again to all of you is please keep your videos on and your audio switched off, and whenever ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕನ್ಸಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. Please keep your videos on. Thank you Sridhar sir, thank you Ramakant sir, Chinnappa sir, very nice. Thank you for videos on. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ ಇಡಿ. ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಸರ್ ಯಾವೂರಿಂದ? ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಮುಳಬಾಗಲ್ ಸರ್. ಮುಳಬಾಗಲ್, ಕೋಲಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಈಗ? ನೈಸ್ ಸರ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಈ ಸರ್ತಿ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ಸರ್. ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಗೋವರ್ಧನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಗೋವರ್ಧನ್ ಸರ್? ಫೈನ್ ಸರ್. ಬೀರೂರಿಂದ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ? ಬೀರೂರು. ನನ್ನ ಇದು ನಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು ಸರ್, ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ರೈಟ್. ನನ್ನ ಬೀರೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತವ್ರ ಮನೆ. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್. ವಿಜಯ ಮೇಡಮ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವಿಜಯ ಶಾನ್ಭಾಗ್, ಯಾವೂರು ವಿಜಯ ಮೇಡಮ್? ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವೂರು? ಓದಿರೋದು ಹೊನ್ನಾವರ ಸರ್. Okay, so what we'll do is, I think of course from Bangalore sir, GSTC Vijayanagar. Okay, very nice. Okay, wonderful to meet all of you. I think what we can do now is to ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು your examination work. ಏನ್ ಸರ್? ವಿನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಕುನ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಓಕೆ. ಯಾರೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಕೊಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ? ಎಷ್ಟೋ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಾರದೆ ಸತ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಸಾಕು ಸರ್. ಇದೇ ಸಾಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಇದೊಂದೇ ಸಾಕು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಅದೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಡೈ ಎಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡೈ ಎಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ. ಡೈ ಎಂಟಿ ಸರ್, ಡೈ ಎಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಾರ್ಜ್ ಬೋನೋ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್? author, what he says is, this book was introduced to me by Mahesh only. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, he asks, author asks all of us, which is the most potential place in your town ಅಂತ. ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾರು ಏನಾರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? So he says, eventually he says, no, the most potential place in your town is graveyard ಅಂತ. ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. They have not utilized it. So he says the graveyard is the most potential place. ಅದಕ್ಕೆ he suggests to all of us that actually ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಸಾಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So that's why he calls it as die empty. I think it's a very, very motivating book. Yes, sir, definitely, sir. Exact details ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ of the book details. Please. Amazon ಇಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. Okay, that will be definitely, sir. Thank you, sir. ಅದು one life, live rich and die empty. ಅದು ಬೇರೆ, that is different madam. Live rich and die empty ಬೇರೆ. Live rich and die empty na ಅದು. Okay. Right, maybe the title was that. Mahesh, are you there? Mahesh will tell the right title if he is around. Anyway, okay, ನೀವು ಓದಿರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ, ಮಹೇಶ್, ಅದು ಲೀವ್ ರಿಚ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಎಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಬುಕ್ ಹೆಸರು? ಅದು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಓನ್ಲಿ ಡೈ ಎಂಟಿ. ಓನ್ಲಿ ಡೈ ಎಂಟಿ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಲೀವ್ ರಿಚ್ ಕುಡಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈ ಎಂಟಿ ಆಥರ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಅದು I don't remember sir. Okay, ನಾನು only book on the Amazon, like if it write die empty, then it will come. I will get the details and send it. If you are ready, you are bound to die empty, then it will definitely come.
Very good. Right, sir, right. Okay. Thank you, Mahesh, sir. everybody seems to have liked your lecture very much. They are Yeah, all sir. motivated and they want to motivate the children. Thank you very much. Right, Okay. sir. Thank you, So sir. what we'll do in the next couple of hours is that we'll try to introduce ourselves, right? Introduce ourselves, because ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್. ಈಚ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 4 questions, okay, which you have to, each of you have to answer in 1 minute. Okay, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ randomly call your names. Okay, ಒಂದು 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಒನ್ ಇಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಯಾವ ಊರಿನ UFGC ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲಿ ಇಫ್ ದ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮುಂಚೆ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ 2. ಮೂರನೇದು, ಈಗ ನೀವು 21 ದಿವಸ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಯುವರ್ 21 days ಟು ಕಮ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. Okay, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 21 days something you should get it personally. Everybody's personal intention is different. Adrinda next question I want to ask is, what are your expectations in these 21 days from the academy? Yen expectation, what would you love to learn so that you can personally change, you can become a better human being, better teacher? ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ದೋಸ್ 21 days. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ aspirations or your expectations from the academy, we'll try to organize the program like that when you are here. Okay, adu next. Fourth question is, if you have any special talent, okay, or some action you have done, yadana which you want to share with others, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನೋ something which is inspiring, which can inspire all of us, something ನೀವೇನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಡು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಸಾಂಗ್, ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮೂವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ ಭಾಷೆಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಶಿಲ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಈಗ ಹಾಡು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಶಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟು ಸಿ. ನಿಶ್ಚಿತ್ ಸರ್ ಅಂತೂ, ನಿಷ್ಠಿ ಸರ್ ಅಂತೂ ಏನ್ ರೆಡಿ, ಯಾವ್ದಾರ ಕೇಳಪ್ಪ ನಾನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟು ಸಿ. ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂತರಾಜ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಡು ಹೇಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. As I said, very briefly, everything hopefully in 1 minute so that we can cover everybody. Okay, 1.5 minutes I'll book see, David. So let me start randomly by from Bommalingaya sir. Bommalingaya sir, nimminda shuru ಮಾಡೋಣ. You will be the opening batsman for us. ಇದೀರಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? ಹೇಳಿ. ಇದಾರೆ. ಯಾ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಊರು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಹೆಸರು, ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಯಾವ ತರ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಊರು, ಯಾವ ಊರಿನ ಕಾಲೇಜು. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಯಾವುದು. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದೀರಾ? ಪಾವಗಡ ಸರ್, ಹೋಮ್ ಟೌನ್ ಪಾವಗಡ. ಪಾವಗಡ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಪಾವಗಡ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಲೇಜು ಅಲ್ಲೇನಾ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬಂದು MSc, MPhil, B.Ed, PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀರಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್? ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಕೇಳಿದಿರಾ, ಏನ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು? ನಾನು ಪಾಗೋಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರು ಸರ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್. ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಳಿದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಗನಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ನಮ್ಮನ್ನ ರೆಸೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್.
ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಗಳದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೈದಿರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ RC ಬಂದಿದ್ವಿ ಸರ್, ಅವಾಗ ತಾವು ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಬಹಳ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, LED ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ LDR ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಓಕೆ, ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಲಾಂಗ್ 21 ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೀವು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ ಪುಣ್ಯ, ನಮ್ ಪುಣ್ಯ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಏನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ 21 days or especially in the 15 days that you will be coming here? ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಾಗ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾರು ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಬೊಮ್ಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಸರ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಅದು ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈಗ. ಮೋರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ದೆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಲೋ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ. ಮಾನವ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ತಡಿಕೆ, ಮಾನವ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸದ ತಡಿಕೆ. ಇಷ್ಟು. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈಟ್ ಸರ್, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ಸರ್, ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ವಾಯ್ಸ್ ತರ ಇದೆ. ವೆರಿ ರೆಸೊನೇಟಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ can I request let's say ಯಾರು? ಓಕೆ, ಹರೀಶ್ ಸರ್. ಹರೀಶ್ ವಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಹರೀಶ್ ವಿ ಸರ್. ಯಾ, yes sir. Good morning sir, how are you? Fine sir. Okay, wonderful sir. Can you please introduce yourself? Yes sir, I'm working as associate professor in Government First Grade College Shimoga. My native town is Chitradurga. Before joining this government service, I served in Bangalore for Amrita University for nearly 9 years there, and after that I came here. I did my graduation from Chitradurga Government Science College, and then PG from Kuampu University, and my PhD from Bangalore University. Did PhD on what? What did you do? Yes sir. What was the topic of your PhD? So radiation shielding material. I designed my own new material for that. Polymer based, Yes sir, polymer based. Yes. Okay. Like the stealth bomber ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. Very nice. Okay. Sir, next, what is, have you heard about the academy? Yes sir, I heard about that. Feedback what we received from the previous participants only, and both the ways they have spoken. But I always look forward for the positive side only, because wherever I've gone for my refresher courses and orientation course, some of the academies are, I had a very bad experience also there regarding accommodation and the quality of the classes, sessions organized there. But what I heard is we have a different experience. We are going to have a different experience over here. So I expect more from this institute, sir. Very nice. So you said that you also heard the other way. I would love to hear that, because that will help us in giving you better facilities when you are here.
ಅದರಿಂದ Sir, other way means regarding accommodation and all, because the campus classes were going on somewhere else and accommodation was given somewhere else. that problem has been sorted out. Yes, sir. Now I think that issue is resolved now. We have our own accommodation, and right now next to that only we have our ella chennagide. And one more thing I want to add, sir, is Yes. Being teachers, we are more addicted to timetables. But here in academy, they told it is not in advance. They tell any timetable for that. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಳೆ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್, ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. 30-35 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಳೀತದೆ ಹಾಗಾಗಿ. Okay, sir. Sure, I'll take care of it, sir. Thank you very much. And then, say anything else, sir? Something special you want to share with your colleagues and me? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆಗ. Okay, ಅವಾಗ ಮಾತಾಡೋಣ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ಹರೀಶ್ ಸರ್. ಹಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಭಾಗ ಸರ್ ಇದು. ಕಷ್ಟದ ಭಾಗ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ನನಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಡ್ತೇನೆ. चल के तुझे मैं लेके चलो एक ऐसे गगन की तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। ऐसे गगन की तले वो जगह है हायर एजुकेशन एकेडमी सर, सिर्फ यहाँ प्यार प्यार। श्योर सर, श्योर सर। ಹಲೋ, ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್? Recording stopped. Recording in progress. I'm extremely sorry. ಈಗ ಕೇಳುತ್ತಾ? Yes sir. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. We are still struggling to set up everything. So we have some problems are there other with the net, but by the time you come we'll make it all perfect. ಈಗ ನಾಳೆನೇ ಇವತ್ತೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We'll take care of that and I apologize for that. Okay, next ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಡಮ್. ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಗಾಯತ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರಸಾದ್, are you there madam? Okay, let's go ahead. Okay, now let me go to Chandrasekharaya sir. ಇದೀರಾ ಸರ್? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಾನು GFGC ಗುಬ್ಬಿಯಿಂದ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್. ಬಿಫೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಗುಬ್ಬಿಗೆ. ಬಿಫೋರ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಸರ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಮೆಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. ಬಿಯಾಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 1 year back. ಕುಣಿಗಲ್ ಸರ್. ಕುಣಿಗಲ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ರ ಅವಾಗ? ಓಕೆ, I came to Kunigal College ಬಂದಿದೆ. Wonderful trying to get reconnected with you sir. Thank you very much. Okay, ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದಿರಾ? ಹೋಗಿ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚರ್ ಕೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂತಿಲ್ಲ. ಧಾರವಾಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು
ಸರ್ ಮತ್ತೇನಾರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಿಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸರ್, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಎನರ್ಜಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್? ಬಟ್ ಒಂದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡದ ಕುಣಿಗಲ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1.5 hours ಸರ್. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು 1.5 hour ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, 1.5 hour ಮಾತಾಡ್ದೋ ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗೋಯ್ತು, 1.5 hour ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 10 ನಿಮಿಷದ ಮುಗ್ದೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಮೋರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಈಗರ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಯು ಸರ್. ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿದೀನಿ, ನೀವೊಬ್ರು. Our whole team is very nice. You will enjoy your day. ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಡ್ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಒನ್ಸ್ ಎಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟೀಮೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಲ್ಲ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಡ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಯಾವ ಗೋಲ್ ಇದ್ದಾರೇನೋ ನಮ್ ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲವೇನೋ. ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದೇ ಸರ್, ಅದೇ ಹಾಡು ಸರ್. ಹಾಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ರಿ, ಹಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳಿ, ಅದು ಮಜಾ ಇರೋದು. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಸ ಓದಿದ್ರೆ ತ್ರಾಸ ಆಗತ್ ನಮಗೆ. ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಡಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ನಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸಿರಿದ್ದು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಯಾವ ಗೋಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಗೋಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 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 ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಹಾಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಹೇಳಿ, ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓರಿಮ್ಯಾಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಕಣ್ಣು ಕುಮ್ಯಾಲೆ, ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಅವನ ಮೇಲೆ, ಅವಳ ಕಣ್ಣು ಇವನ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಓದ್ತಿರಿ ಏನ್ರಿ ನೀವು? ಹೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಬಹಳ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಟುಡೇ ಬಿ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿಂಗ್. ಯಾವ ಹಾಡು ಹೇಳಿ? ಯಾವ್ದಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯೂನ್, ಒಂದೇ ಲೈನ್. ಯಾರೋ ಯಾರೋ ಗೀಚಿ ಹೋದ ಈ ಹಾಡು ಹಣಯ ಬರಹ, ದಿಕ್ಕೋ ದಾರಿ ತೋಚದೇನೆ ಕಾಲೋ ಕಳೆಯೋ ಮನುಜ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸರ್. ನಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ನೀವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ರೂಪಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದೀರಾ? ರೂಪಾದೇವಿ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ಊರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ? ಸರ್, GFGC ಮಂಡ್ಯ. ಮಂಡ್ಯ, ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರಾ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲೇ? ಸರ್, ಇದೇ ನೇಟಿವ್. 13 years ಇಂದ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಏನಾದ್ರು ಸುದ್ದಿ? ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾರಿಂದ? ಸರ್, ನಮ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ 3 participants ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅವರು. 17 ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? 17 ಅವರಿನ್ನ ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ. ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಡಮ್? ಏನು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬೈದ್ರು? ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್. ಮತ್ತೇನಾರು ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಎದ್ದು ಓಡ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಡ್ತಾರನೇ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಈಗ ಮೇಡಮ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳೋ ಪ್ರಮೇಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಲೇಬೇಕೀಗ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕೀಗ. ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದ್ ನಮಗ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ.
ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಇಂದು ಎನಗೆ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನಯ ಪಾದಾರವಿಂದ. ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮೇಡಮ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್. ಫುಲ್ ಹಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಾಯ್ಸ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಮಹಾಜನ್ ಸರ್. ಸಂತೋಷ್ ಮಹಾಜನ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಸಂತೋಷ್ ಪಿ ಮಹಾಜನ್ sir, working in GFGC Humnabad, and I completed MSc from Dr. Bhamu University, Aurangabad, Marathwada, Maharashtra. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿಮ್ದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ 17 ಬ್ಯಾಚ್ ಅವರು. ಮೊದಲು ನಾವು ಹುಲ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, GFGC ಹುಲ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅವ. ಮತ್ತ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್.